गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 18 तारिख रविवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेबे। कोलकातार निवेशक सम्मिलन में लक्षे कोटी पुंजीनिवेश प्रस्ताव। कोलकातार अनुष्ठित निवेशक सम्मिलन में ओडिशा पई मोट लक्षे कोटी टंकार पुंजीनिवेश प्रस्ताव मिली। सम्मिलन में 27टी बड़ शिल्प संस्था सह एमओयू होईछि। खनि क्षेत्र में राज्य को आउ 4000 कोटी निवेश आसिबो। इस्पात क्षेत्र में 28,000 कोटी, अक्षय शक्ति क्षेत्र में 27,000 और अक्षय शक्ति उपकरण तैयारी क्षेत्र में प्राय 9,000 कोटी निवेश मिलिबो। एथिपाई 27टी शिल्प संस्था सह एमओयू करिसेंती सरकार। एमओयू फल राज्य को प्राय 82,000 कोटी टंकार निवेश आसिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थिति में 17टी संस्था ठारू 18,000 कोटी निवेश प्रस्ताव भी मिली। उभय एमओयू और निवेश प्रस्ताव में मोट 90,000 लोकों पाई निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। खाली सेतिक नुहे, राज्य को निवेश टाणिबाकू 130टी शिल्प संस्थार प्रतिनिधियों सह उच्चस्तरीय बैठक होईछि। 4 जिलार 46 स्थान में गो माफिया उपरे अचानक चढ़ाऊ। केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक और मयूरभंज जिलार गोरु माफिया उपरे शनिवार होईछि चढ़ाऊ। समस्तଙ୍କ घर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चढ़ाऊ होईछि। एककालीन 46टी स्थान में अनेक पुलिस टीम चढ़ाऊ सामिल होते। 10 जन गिरफ होइतिबा बेले अनेक फेरार अछंती। प्राय 50 कोटी टंकार संपत्ति जबत होईछि। चढ़ाऊ बेले टंका गणिबा मेसिन रे पुला पुला टंका गणति होइतिला। शनिवार राति सुधा नगद 1,82,82,505 टंका जबत होईछि। सुना 1 किलो 131 ग्राम, रूपा 3 किलो 80 ग्राम, 23टी 4 चकिया, 23टी 2 चकिया, 13 मोबाइल और 21टी दामी हाथघंटा मध्य जबत होईछि। ईरानू फेरिले भारतीय दिल्ली रे कांदी कांदी कहिले इंटरनेट नहीं, स्थिति जटिल। ईरान ने जारी हिंसा मध्य सेठारे फसीथिबा भारतीय प्रथम विमान ने शुक्रवार विलंबित राति रे दिल्ली रे पहुंचिछन्ति। एमानंक मध्य अधिकांश छात्र छात्री, किछि छात्र छात्री भारत सरकार उद्यम रे एवं अन्य केतक घरोई फ्लाइट रे स्वदेश फेरिछन्ति। दिल्ली विमान बंदर रे पहुंचिबा परे अनेक छात्र छात्री निज परिवार सदस्यों को धरी कांदुथिबार देखा जायछि। जम्मू कश्मीर जड़े एमबीबीएस छात्र कहिसंति जे सेठाकार स्थिति बहुत खराब रही। विपज्जनक भावे विक्षोभ प्रदर्शन होउछि। आमे मासे हेला सेठारे फसी रहितिलु। गत 2 सप्ताह हेला स्थिति अधिक जटिल हो जाइतिला। घरू बाहर को बाहरिले विक्षोभकारी गाड़ी सामने पहुंची जाउथिलु। इंटरनेट को मध्य बंद कर दिया जाइछि। फलरे लोके परिवार सदस्यों सह जोगाजोग करि पारुनांती। एपर्यंत ईरान आंदोलन रे 3,500 रु अधिक लोकों जीवन गलानी। श्रीलंका रे भारतीय सेना निर्माण कला तृतीय बेली ब्रिज। ऑपरेशन सागर बंधु अधीन रे भारतीय सेनार इंजिनियर माने श्रीलंका रे सफलतार सह तृतीय बेली ब्रिज निर्माण करिसेंति। B429 राजपथ रे निर्मित 120 फुट लंबर এই ब्रिज केंद्रीय प्रदेशर कांडी एवं नुआरा एलिया जिला को पुनः संजोग करिवो। बात्या डिटुआ जोगु सृष्टि होइतिबा क्षयक्षति कारणरू गत 1 मासरू ऊर्ध्व समय धरी এই रास्तारे जोगाजोग विच्छिन्न होई पड़िथिला। एहा पूर्वरू भारतीय सेना जाफना एवं कांडी अंचल रे आउ 2टी बेली ब्रिज स्थापन कर सारिछे। प्राकृतिक विपर्यय समय भारतीय सेनार এই त्वरित सहयोग दुई देश मध्य थिबा बंधुत्व और एकता को दर्शाउछे। नाटो देश को ट्रम्प को धमक, ग्रीनलैंड मिशन ने टारिफ हेब अस्त्र। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमेरिका रे शामिल करने को नहीं खोला धमक देछन्ति। कौनसी देश अमेरिकार ग्रीनलैंड मिशन ने बाधा सृष्टि उद्यम कले सही देश तांको टारिफ ब्रह्मास्त्र सामना करिवो। एही धमक डेनमार्क को समर्थन करुथिबा नाटो तथा यूरोपीय देशगुड़िक पई उद्दिष्ट बोली कहा जायछि। ट्रम्प कहिसंति ग्रीनलैंड मामला रे जी भी अमेरिका विरोध रे जीव ता उपरे उच्च टारिफ लगा जीव। एथिपई सेमानंकु बहुमूल्य देबाकू पड़िबो। ट्रम्प कई वार्ता ग्रीनलैंड को नहीं सबुठु बड़ चेतावनी बोली कहा जाउछि। डेनमार्क अधीन रे थिबा ग्रीनलैंड को नहीं अमेरिकार এই योजना को अधिकांश यूरोपीय देश समर्थन करुनांती। देश को मिलिला प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार पश्चिमबंगर मालदारू देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करिसेंति। एई ट्रेन हावड़ारू गुवाहाटी पर्यंत चलाचल करिवो। एई ट्रेन को घंटा पिछा 180 किलोमीटर पर्यंत बेगरे चलाचल पई विकसित करा जायछि। किंतु एबे सर्वाधिक बेग 120 रु 130 किलोमीटर रहिबा आशा। এই ट्रेन 16टी बातानुकूल बगीरे उन्नत कीटाणुनाशक व्यवस्था अच्छी। एथिरे स्वयंचालित स्लाइडिंग डोर रही। यात्रा बेले यह बंद रहिबो एवं स्टेशन ने आपे खोलिबो। ट्रेन ने जरूरी स्थिति रे ट्रेन प्रबंधक एवं लोको पायलट यात्री सह कथा होई पारिबे। हावड़ारू गुवाहाटी यात्रा लगी एहार तृतीय श्रेणी एसी भड़ा 2,299 टंका।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି ପାଇଁ 2,970 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି ଭଡ଼ା 3,640 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ 6 ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 8ଟି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇଛୁ। ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇଲୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି 2 ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶର ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିଲୁ। ଶହବାଜ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଶ୍ରେୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଅଟକାଇବାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ବାର କୁହାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ଆଇବି ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟ୍ ଟୁ ସୋଲଜର ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ 15 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦୋରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ଦେଲେ। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଇନ୍ଦୋର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଭାଗୀରଥପୁରା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୃତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଡେଲ। ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଏହା ରାଜନୀତି ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜିତୁ ପଟୁଆରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗୀରଥପୁରାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 24 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶର ଗାଜିପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ମିଠା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୃତକ ହେଲେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଲିଟନ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ପୁଲିସ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଟନଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା 17 ବର୍ଷୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ଲିଟନ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଛାତ୍ରନେତା ସରିଫ ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମୋଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁପିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାଡ଼େଇ ହେଲା 40 ଗାଡ଼ି, 7 ମୃତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଶନିବାର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟତା କମିଯିବାରୁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ 1.5 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତର 40 ଦିନିଆ ଚିଲ୍ଲଇ କଲାଂ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଶନିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଯୁକ୍ତ 4.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୋଲ, ସ୍ପିତି ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ସ୍ପିତିର ସିଙ୍କୁଲା ଦରାରରେ 25ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଡ଼ି ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଜୋଜିଲା ପାସ୍ ନିକଟରେ ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବରଫ ହଟାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଓ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଲନା ନଗର ନିଗମରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଙ୍ଗରାକର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 2017ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ହତ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମରାଠୱାଡାର ଜାଲନା ସହରର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 2611 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏହି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2024 ନଭେମ୍ବରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା ହେବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଗୌରୀଙ୍କୁ 18 ଜଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। आरएसएस मुख्य मोहन भागवत बड़ बयान जदि भारत में किछि घटे तेबे हिंदू माननकु प्रश्न कराजिबो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा आरएसएस मुख्य मोहन भागवत एक बड़ बयान दैछन्ति। महाराष्ट्रर छत्रपति संभाजीनगर जिलार गंगापुर रे अनुष्ठित हिंदू सम्मेलन में जोगदे भागवत कहिसन्ति जदि भारत में किछि भल किंबा खराब घटे तेबे हिंदू माननकु प्रश्न कराजिबो। भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्रर नाम नुहे बरं देशर चरित्र। जो माने एकता एवं समन्वय सहवास्थान रे विश्वास करती सेमाने हिंदू समाज और देशर प्रकृत चरित्र को प्रतिनिधित्व करती। आक्रमण और विनाश सत्वे परंपरा शताब्दी धरी संरक्षित हो रही। एपरी लोकंकु हिंदू कहा जाए, सेमानक भूमि को भारत कहा जाए। जदि लोक माने भल स्थिर एवं सचोट हेबाकु चेष्टा करती तेबे देश विश्वस्तर में मध्य ए गुणगुड़ी को प्रदर्शन करिबो। एथिसह भागवत हिंदू माननकु एकता पई आह्वान करथिले। गुजरात रे 4.1 तीव्रतार भूमिकंप क्षयक्षति नाई। गुजरात कच्छ जिले में शुक्रवार विलंबित राति रे भूकंप अनुभूत होइछि। 4.1 तीव्रतार यह झटका लोकंक मध्यरे भयर वातावरण खेलाई देथिला। एही भूकंप हेबा समय लोके सोई रहिथिले। झटका अनुभूत हेबा मात्रे लोक माने जीवन विकल रे उठी घर बाहर को पळाई आसिथिले। तेबे भूकंपरे केही मृताहत होई नथिबा सूचना मिलिछि। गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी रिसर्च पक्षरु कहा जायछि जे राति प्राय 1:22 मिनिट्रे अनुभूत यह भूकंपर केन्द्रस्थल खाबड़ारू 55 किलोमीटर दूर रे थिला। एहार झटका ग्रामांचल अधिक अनुभूत होइतिला। उल्लेखयोग्य 2001 जानुआरी 26 रे कच्छ जिले में भयंकर भूकंप होइतिला। 7.6 तीव्रतार यह भूकंपरे 13,800 लोकंक जीवन नहीं अंचल को ध्वंसस्तूपरे परिणत कर देइथिला। पश्चिमबंग में मोदी का आह्वान निर्मम टीएमसी सरकार को हटाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार पश्चिमबंगर मालदारे देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुभारंभ करिसेंति। एही अवसर में से जनसभा को संबोधन करी कहिसेंति बिहार परे एबे पश्चिमबंग पाली। एठारे मध्य बिहार भली सुशासन दरकार। बीजेपी ही यह संभव करि परिबो। बिहार निर्वाचन ने बीजेपी रो विजय परे एबे माँ गंगार आशीर्वाद विकासर नदी बेंगल मध्य बहिबो। बीजेपी यह निश्चित करी देखाइबो। बेंगल एकमात्र राज्य जेउठारे टीएमसी लोक माने जनता को केंद्र देउथिबा सुफल को ग्रहण करबाकू देउनाही। एभली निर्मम सरकार को अलविदा कहिबार समय आसी जाइछि। आगामी निर्वाचन में बेंगलवासी सेमानंकु क्षमतार हटाई देबे। राज्य में बीजेपी सरकार गठन हेबा क्षणी अनुप्रवेशकारी विरोध में जोरदार कार्यानुष्ठान नियाजिबो। बीजेपी एमानंकु देशरु विदा करिबो। इजिप्ट इथियोपिया नदीबंध विवाद में मध्यस्थता करिवे ट्रम्प। इजिप्ट और इथियोपिया मध्य लगी रही नदीबंध विवादर समाधान पाई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थता करने आग्रह प्रकाश करिसेंति। इजिप्ट राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी को लिखिथिबा एक पत्र में ट्रम्प कहिसेंति जे नील नदीर जलबंटन प्रसंग को दायित्वपूर्ण भाव समाधान करने को से प्रस्तुत। ट्रम्प स्पष्ट करिसेंति जे कोनोसी गोटिए देश नील नदीर संबल उपरे एकचाटिया नियंत्रण रखी पड़ोसी देशगुड़िक क्षति पहुंचाइबा उचित नुहे। उल्लेखयोग्य जे इथियोपिया द्वारा निर्मित $4 बिलियन ग्रांड इथियोपिया रेनेसां डैम को नहीं इजिप्ट चिंतित रही, कारण देशर 97% जल आवश्यकता नील नदी उपरे निर्भरशील। अन्यपक्षे निजर प्रथम कार्यकाल में ट्रम्प यह बंध उपरे आक्रमण कथा कही विवादी होइतिले, किंतु एबे से कूटनैतिक समाधान उपरे गुरुत्व देउछन्ति। इंडोनेशिया रे 11 यात्री विमान निखोज। इंडोनेशिया रे 11 जन लोकों को नहीं जाउथिबा एक यात्रीवाही विमान शनिवार निखोज हो जाइछि। राडारु एहा उभान हो जाइछि। विमानटी जाभा द्वीपरु सुलाभेसी द्वीप अभिमुखे जाउतिला। पहाड़िया अंचल रे पहुंचीबा क्षणी ग्राउंड कंट्रोल एहार जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइतिला।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ ବିମାନରେ 8 ଜଣ କ୍ରୁ ଓ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ନିଖୋଜ ଥିବା ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ATR 42 500 ବିମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଥିଲା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଏଣ୍ଡା ପୁର୍ଣ୍ଣାମା ସାରି କହିଛନ୍ତି, ବିମାନକୁ ଅପରାହ୍ନ 1:17ରେ ମରସ ଜିଲ୍ଲାର ଲେୟାଙ୍ଗ ଲେୟାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାଡାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ଛକାପଞ୍ଝା ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ କାଉନ୍ସିଲର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ବଢ଼ିଛି। ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏହାର ସମସ୍ତ 29 କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛି। 227 କାଉନ୍ସିଲର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରିହନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରପାଳିକା ଓ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ 89 ଆସନ ହାତେଇଛି। ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 114। ମୁମ୍ବାଇରେ ମେୟର ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଆଉ 25 କାଉନ୍ସିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ମହାୟୁତିରେ ଥିବା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନାକୁ 29 ଆସନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା କିଙ୍ଗ ମେକର ହୋଇପାରେ। ଅଜିତଙ୍କ ଏନ୍ସିପି 3 ଆସନ ପାଇଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିବସେନା ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ମେଣ୍ଟ କରି ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ 65 ଆସନ ଜିତିଛି। କଂଗ୍ରେସ 24 ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବ ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ନିବେଶ ହେବ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଗୁଜରାଟରେ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ନିବେଶ କରିବ ପ୍ରାୟ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି 4,960 କୋଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ। କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି 24 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍। କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦନ 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏବେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ କାର୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାକ୍‌ଲଗ୍‌ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀର ଘରୋଇ ଡିଲରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି 37% ବଢ଼ି ରେକର୍ଡ 1,78,646 ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାକାଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଆବର୍ଜନା, ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶଯାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ। ମହାକାଶ ଏବେ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭଙ୍ଗା ରକେଟ୍, ପୁରୁଣା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଧାତୁଖଣ୍ଡ ଭଳି ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ସକ୍ରିୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥିବାବେଳେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 40,000 ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ପେସ୍ ଡେବ୍ରିସ୍ ବା ମହାକାଶ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଧାତୁଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶଯାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜିରୋ ଡେବ୍ରିସ୍ ଚାର୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶକୁ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ରୋବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ମରାମତି ଏବଂ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାପନ, ମାଗଣା ୟୁଜରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ୍। ଓପନ୍ ଏଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ୍ ଦେଖାଇବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ରି ଟାୟାର ବା ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ଗୋ ମାସିକ $8 ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ପ୍ଲସ୍, ପ୍ରୋ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବ। ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରର ତଳ ଭାଗରେ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବ। ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଆଇର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ 22.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଡିଜିସିଏ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟାମକ ଡିଜିସିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ 22.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନ ସେବାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 2507ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ 1852ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଛି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 19 ରନ୍ରେ ବାଂଲାକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଚଳିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏକୁ ହରାଇଥିବା ଭାରତ ଶନିବାର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଡିଏଲ୍ ନିୟମରେ 18 ରନ୍ରେ ହରାଇଛି। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 48.4 ଓଭରରେ 238 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ 17.2 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 90 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁନର୍ବାର ଖେଳ ଅଟକିଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ ପାଇଁ 29 ଓଭରରେ 165 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ 28.3 ଓଭରରେ 146 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ରେକର୍ଡ 25ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୋକୋଭିଚ୍। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନ୍ର 114ତମ ସଂସ୍କରଣ ରବିବାରଠାରୁ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏଥର ରେକର୍ଡ $75 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 680.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଚମ୍ପିୟନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 25.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ସର୍ବିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଏଠାରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇ ରେକର୍ଡ 25ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜୋକୋଭିଚ୍ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଖେଳାଳି ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ରେକର୍ଡ 24 ଥର ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଜୋକୋଭିଚ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ 25ତମ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ଆଜି। ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦର୍ଭ। ପିସିସିଆଇ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିର ଚଳିତ 33ତମ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ସଂସ୍କରଣର ଉପବିଜେତା ବିଦର୍ଭ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ ମୁକାବିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ଫାଇନାଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିକଟରୁ ହାରି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ବିଦର୍ଭ। ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦର୍ଭ ଚଳିତ ସିଜନରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ବିଦର୍ଭ ଯଦି ଚମ୍ପିୟନ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଦଳରେ ଅମନ ମୋଖାଡେ, ଧ୍ରୁବ ସୋରେ, ରବି କୁମାର ସମର୍ଥାଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟର ରହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2007 ଓ 2022ରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଜି। ଘରୋଇ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭଦୋଦରାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆକୁ ଭାରତ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହାତେଇ ନେଇଥିଲା। ସିରିଜ୍ ଏବେ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମେତ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ପ୍ରମୁଖ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଭ୍ରମଣକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛି। ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଥିବା କିୱି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ। ଲାନ୍ସର୍ସର କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ। ଚଳିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶନିବାରଠାରୁ ଆଇକନିକ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 13ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ 6-0 ଗୋଲ୍ରେ ସାରଚି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଘରୋଇ ବେଦାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ 6-1 ଗୋଲ୍ରେ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ଆର୍ଥର ଭାନ୍ ଡୋରେନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଳିଙ୍ଗ ଏଥିସହ ଚଳିତ ଲିଗ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଲାନ୍ସର୍ସ ଏବେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କ୍ରମାଗତ 5 ବିଜୟ ହାସଲ କରି 14 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ରବିବାର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ଓ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତି 7:30ରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
ଏଆର୍ ରେହମାନ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଭେଦଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଏଆର୍ ରେହମାନ୍ଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରେହମାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ କାମ କମ୍ ମିଳିଛି। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ରେହମାନ୍ଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଆର୍ ରେହମାନ୍ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର। ସଙ୍ଗୀତକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଭେଦଭାବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରେହମାନ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଇମ୍ରାନ୍ ମାସୁଦ୍ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଓସ୍କାର ବିଜେତା କଳାକାରକୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ରେକର୍ଡ କଲା ତମନ୍ନାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 100 କୋଟି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ କି ରାତ୍। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ 2ରେ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଆଜ୍ କି ରାତ୍ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 1 ବିଲିୟନ ତଥା 100 କୋଟି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାର କରିବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତମନ୍ନା ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଗୀତର ସୁଟିଂ ସମୟର କିଛି ଭିଡିଓକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ନେଇ 1 ବିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମନ୍ନା ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ବିଜୟ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ କି ରାତ୍ ଗୀତରେ ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ରାଓ ମଧ୍ୟ ନାଚିଥିଲେ। ମଧୁବନ୍ତୀ ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ଦିବ୍ୟା କୁମାର ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇଥିଲେ। ଅମିତାଭ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଗୀତକୁ ସଚିନ ଜିଗର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 21ରୁ ଜେଇ ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜେଇ 2026 ସେସନ୍ 1 ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 21, 22, 23, 24 ତାରିଖରେ ପେପର 1 ବି ବିଟେକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 6ଟା ଯାଏ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଏନ୍ଟିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପେପର 2A ବି ଆର୍କ, ପେପର 2B ବି ପ୍ଲାନିଂ ଓ ପେପର 2A ଆଣ୍ଡ 2Bର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ଟା ଯାଏ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ 15ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।